Hey guys, staff selection commission of a requirement of a notification আইছে এটো requirement আপনি apply করতে যদি minimum আপনি class 10 pass করেছে তেতিয়াহলে আপনি apply করার কাৰণে eligible হ'ব staff selection commission of a notification আইছে আপনি apply কৰিব পাৰিব 25487 পোষ্টৰ কাৰণে আইছে notification টো তবে আপোনাক provide কৰিম এটো requirement যেটো notification আইছে তাৰে overview খিনি লগতে vacancy details খিনি লগতে আপুনি কি vacancy কাৰণে apply কৰিব পাৰিব কেতিয়াৰ পৰা apply start হ'ব কেনেকৈ apply কৰিব selection process কেনেকৈ হ'ব salary আপুনি কিমান receive কৰিব তাৰ complete details মই আপোনাক এই ভিডিঅত provide কৰিম এটো requirement related যদি কোনো ধৰণৰ question থাকে আপুনি এই ভিডিঅৰ comment sectionত comment কৰি দিব within 48 hours আপুনি job alert স্কেৰ পৰা response পাব তো আহক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅটো SSC constable requirement 2026 ৰ কাৰণে আহিছে notification টো আৰু আপুনি apply কৰিব লাগিব অনলাইনত কেনেকৈ আপুনি অনলাইনত apply কৰিব এইখিনি details মই আপোনাক এই ভিডিঅতে provide কৰিম DSLক যেটো requirement আহিছে তাৰে overview খিনি Organization Staff Selection Commission of Rights and Notification to short from SSC. Post name to DSS, যেটো আপুনি Constable GD post কাৰণে apply কৰিব পাৰিব। Total আপোনাৰ vacancy দি আছে 25487 post কাৰণে আপুনি apply কৰিব পাৰিব। Application যেটো mode হয় আপুনি অনলাইনত application কৰিব লাগিব। কেনেকৈ আপুনি অনলাইনত apply কৰিব এইখিনি details আপুনি এই ভিডিঅৰ লাষ্টত আপুনি চেক কৰিব পাৰিব। Job location টো আপোনাৰ across India হ'ব। Official যেটো website আছে আপুনি visit কৰিব পাৰে official website যিকোনো browser এটা open কৰি কিনে আপুনি যদি তাতে search কৰে ssc.gov.in তেতিয়াহলে আপুনি staff selection commissioner যেটো official website আছে আপুনি তাতে visit কৰিব পাৰিব আৰু official website ৰ link টো মই আপোনাৰ এই ভিডিঅৰ descriptionত provide কৰি দিম আপুনি যদি তাতে click কৰে তেতিয়াহলে আপুনি official websiteত automatically redirect হ'ব পাৰিব এতিয়া চাই লওক vacancy details কিনে দি আছে যত আপুনি apply কৰিব পাৰিব 25478 vacancies ৰ কাৰণে আহিছে notification টো যত আপোনাৰ পোষ্ট আপোনাৰ ডিভাইড কৰি দি আছে ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেন্টৰ কাৰণে আছে VSF ৰ কাৰণে পোষ্ট আছে CISF ৰ কাৰণে পোষ্ট আছে TRPF ৰ কাৰণে পোষ্ট আছে ITBP ৰ কাৰণে পোষ্ট আছে SSB ৰ কাৰণে পোষ্ট আছে Assam Reliefs ৰ কাৰণে পোষ্ট আছে নেক্সট আপোনাৰ Secretariat Security Board যেটো SSF ৰ কাৰণে পোষ্ট আছে NCB ৰ কাৰণে পোষ্ট আছে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এটা পোষ্টত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে মেল ফিমেল বহুত ক্যান্ডিডেট এলিজিবল হ'ব এপ্লাই কাৰণে এটা চালক পোষ্ট কিনে এপ্লাই কৰোতে আপোনাৰ eligibility criteria খিনি ফলো কৰিব লাগিব যেটো SSC GD ৰ কাৰণে notification টো আহিছে ফাৰ্স্ট চাই লওক educational qualification যদি আপুনি minimum class 10 পাস কৰিছে যিকোনো recognized board ৰ পৰা আপুনি পাস কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়াহলে আপুনি vacancy কিনে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে eligible হ'ব নেক্সট আপুনি ফলো কৰিব লাগিব এজ লিমিট টো যদি আপোনাৰ মিনিমাম যদি এজ লিমিট দি আছে যদি আপোনাৰ 18 ইয়াৰ্স হৈছে তেতিয়াহলে আপুনি এপ্লাই কাৰণে eligible হ'ব আৰু ম্যাক্সিমাম আপুনি 23 ইয়াৰ্স লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব As the relaxation kini applicable hoba as per the government jeto rules ase etu hisabot jodi apuni SC ba ST candidate hoy tetiole apuni 5 years or karone as a relaxation pab jodi apuni OBC candidate hoy tetiole apuni 3 years or karone as a relaxation pab jodi apuni ex serviceman hoy tetiole apuni extra ex relaxation applicable hobo ate salok vacancy kine aponar selection process kini koi hobo to vacancy kine jeto selection process di ase tate prothomote aponar computer based examination hobo Next আপোনাৰ physical efficiency test attempt কৰিব লাগিব next আপোনাৰ physical standard test হ'ব next আপোনাৰ documents verification হ'ব and medical examination একেটা process হয় আপোনাৰ যেটো selection হয় এখিনি complete কৰা হ'ব application fee apply কৰোতে আপুনি application fee payment কৰিব লাগিব আৰু payment খিনি আপোনাৰ category wise divide কৰি দি আছে যদি আপুনি general OBC EWS candidate হয় তেতিয়াহলে আপুনি 100 এটা payment কৰিব লাগিব যদি আপুনি SC ST বা women candidate হয় তেতিয়াহলে আপুনি apply কৰোতে কোনো ধৰণৰ application fee payment কৰিব নালাগে Important dates kini salo online application to start hoise 1 December 2025 or পৰা last apuni apply koribo paribo 31 December 2025 or 11 PM loi kini আৰু যেটো application fee হয় এটো আপুনি last payment কৰিব লাগিব 1 January 2026 লৈ কিনে আপুনি last মানে payment খিনি কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ apply কৰোতে কোনো ধৰণৰ mistake হৈছে তেতিয়াহলে আপুনি correction কৰিব পাৰিব আৰু correction ৰ কাৰণে window টো খুলি দিব 8 পৰা 10 January 2026 লৈ কিনে আপুনি আপোনাৰ কিবা mistake হলে apply কৰোতে এখিনি আপুনি correction কৰিব পাৰিব exam যেটো date হয় এটো February to April 2026 ত হ'ব এতিয়া লাগে fixed date ইতে notify কৰা নাই এতিয়া চালক vacancy কিনে আপুনি কেনেকৈ apply কৰিব তো apply কৰিবলৈ ফাৰ্স্টত আপুনি official যেটো website আছে তাতে visit কৰিব যেটো link মই আপোনাক এই ভিডিঅৰ descriptionত provide কৰি দিম লগত আপুনি যিকোনো ব্ৰাউজাৰত যাই কিনে যদি apply মানে search কৰি দিয়ে ssc.gov.in তেতিয়ালে staff selection commissioner যেটো official website আছে আপুনি তাতে visit কৰিব পাৰিব তাতে আপুনি চেক কৰিব পাৰিব যেটো constable GD 2026 ৰ কাৰণে notification আছে তাতে আপোনাৰ online apply button application ৰ কাৰণে বাটনটো দি আছে আপুনি just click কৰিব লাগিব তাতে যাই কিনে আপুনি click কৰিব নহলে আপুনি ওপৰত চাব DSA login and registration button
তাতে আপুনি প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আপোনাৰ বেছিক কিছুমান ডিটেইলছ তাতে ফিল আপ কৰি দিব নেক্সট আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আপুনি কেয়াৰফুলি ফিল আপ কৰিব এণ্ড আপোনাৰ নেক্সট আপোনাৰ যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট ডকুমেণ্টছখিনি আছে তাতে আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ যদি এপ্লিকেশ্যন ফি হয় কেটেগৰী ৱাইজ দিয়া আছে সেইখিনি পে'মেণ্ট কৰিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি ফাইনেল ছাবমিট দি কিনে এজ এ ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে আপোনাৰ যদি এপ্লিকেশ্যন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট লগতে আপোনাৰ যিটো পে'মেণ্ট যদি কৰিছে পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো আপুনি প্ৰিণ্ট আউট ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি লিংক আছে মই আপোনাক এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত প্ৰভাইড কৰি দিম আপুনি তাতে চেক কৰিব পাৰিব এইটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট ৰিলেটেড যদি কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকে আপুনি এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি দিব কেনেকৈ আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' এটা বনাই দিম যদি আপুনি বিচাৰে দেন আপুনি এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি দিব উইদিন 48 আৱাৰ্ছ আপুনি জব এলাৰ্ট ডেস্কৰ পৰা ৰেছপন্স হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ দি কিনে আজিৰ ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিছোঁ